Ganesh. So this is an identifier, this is an identifier. So these will have the properties of structure. So we are passing these properties to Ganesh. Okay, is it clear or any confusion? No. Okay. So Ganesh, you said me that why to use. Okay. So previously we have discussed that e of e dot name, right? This is a string, but we have to use string copy function e dot name some string, right? So why we have to use this methodology instead of writing this e dot name is equals to Ganesh, right? This is the question. So many of you may have a doubt with this. So here the concept why we have to use string copy in the sense e dot name. What will it provide? It will provide the address of name member. Name is a character array, right? Name is a character array. So this name is nothing but an array. So when we use arrays, what will they pass? So instead of normal variables will have, if we use normal variables in any expression, they will provide the data present in that variable. So when we use arrays will have base address, right? So arrays will have starting base address. So when we are using this, name is equal to some Ganesh. So this is nothing but some address is equal to Ganesh. So this is invalid. Why? Because we have to dereference it in order to provide some data into it, or instead of getting data from that. Is it? So when we are using pointer, okay, when we are using pointer we will assign address to it, not values to it. Why? Because it is capable of storing address, right? So this is the concept here. C dot name, e dot name, in the sense it will have the address. It will not directly point into the location. It will not directly point into the location. So this is the case of overwriting that address with some value. Is it? So overwriting that address with some value, right? For example, consider a char star ptr, right? So this ptr is assigned with some c variable, char c. So when we do ptr is equals to some x, okay, so what will be the output? So the value x value will be stored in ptr, but when we dereference this ptr, there may be a chance of getting segmentation fault error. Why? Because x is a data, small x, in the sense what is the value, ASCII value of small x? 96 plus 25, 121, 120 and 119. So the pointer contains 119 data. Okay, so we cannot dereference this data. Why? Because we can dereference only addresses, right? So are you clear with this? So e dot name contains address. So directly we cannot pass a string into it. Okay. So why? Because we are using name as a character array. So it contains some address. We cannot directly pass some string into address without dereferencing it. Right? So we use format specifier s in scanf. So this scanf, what this scanf requires? Some address, nothing but e dot name. So when we see this concept, this format specifiers gets the data from e dot name. What the data? Some base address, and it will access this base address and enters the data we pass through terminal. Right? For example, we have passed Ganesh as a string into terminal when we are using scanf. Then this percentile s gets the information of address, and it will
So this percentile s will get the address and it will access the location, right? This is the property of this format specifiers. Okay, so that's why we have to use a string copy function in order to copy a particular string into that location. Is it clear? Yeah, clear, bro. Okay, then okay. So we have some concept called structure padding, right? So previously in yesterday's program, we have the data that is nothing but char of 32. So 32 bytes, next integer 4 bytes, float 4 bytes, two character variables of 1 byte. So what will be the final output? So 42 bytes will be the size, but we are considering it as 44. We are not considering it as 44. By default, the compiler allocates 44 bytes of memory. So this concept is behind structure padding that we will discuss after the basic concepts. Okay, clear? So there are some people that they cannot move further if they have doubt regarding something. Okay, so for those people or you may have doubt that why it should allocate 44 bytes, what is the mechanism behind them. So we cannot concentrate more on other things without knowing this. So we will discuss it somewhat later. Okay, so now coming to basic concepts, nothing but embedded systems. Embedded systems. So what are these embedded systems? So why we use these embedded systems? So embedded systems, previously we know that it is a combination of hardware and software. So why to implement both hardware and software? So we have seen that, yeah, we have to run particular commands or particular operations without any user interference. So embedded system is nothing but a software plus hardware, right? So why we have to implement some software? In order to run a hardware, in order to use a hardware, we have two mechanisms. One is manual, another one is automatic. So coming to previous days, the cars are uh, any toys we are used to play with manually. So after upgrading some mechanisms or generations, we have got some remote control cars, even autopilot cars. So what is the mechanism behind them? In order to simplify users efforts towards the particular work, we are implementing some software to make it automatic by using some sensors and some other mechanisms. So in these embedded systems, there are three categories of processing anything. That is nothing but microcontrollers, microprocessors and SOCs. Okay, what are these controllers, processors, SOCs? So these are the microcomputers. Okay, so processor we call it as a microcomputer and SOC is also a microcomputer. But controller is nothing but, so we are using a small device in order to control something like TV remotes, keyboards, some mouse. So these will be implemented by using either software or any algorithm behind them. Okay, so when we press a key in a keyboard, when we press a key in a keyboard, this key what we have entered will be displayed on terminal or any editor. For example, we have entered H. So how can we execute this? Okay, so when we are printing or when we are trying to write something on screen by using keyboard, when we enter a particular key, so this key generates some pulse or some inputs to hardware device, nothing but 1 or 0. Okay, so when we press a key,
So for example H, then it will be passing a pulse or signal to particular hardware device. So we have some motherboard like this and some chips in a keyboard. When we open a keyboard, there will be some chips or some what some gold color. Some gold color, some signals like some dots. Okay, some we can see in a hardware device like motherboard or something. So this keyboard contains a board, some motherboard. So it will be there will be some points or dots with some gold color. Okay, so when we press a key, the key will be pressed here. So this will pass an instruction that okay, this is H. So in order to get a H, capital H, we use shift or caps lock. So the instruction will be passed from this key combinedly to this location. So the values either to add 48 or minus 48. So ASCII value of this will be generated from here and it will be sent to particular editor. So editor, what is an editor? Is it editor use it to get the characters. Okay, again this ASCII value will be converted into character. So H, that will be printed on editor. So this mechanism will be based on these hardware embedded systems only. Okay, so we are entering a key that will be converted into some ASCII value. Again it will be converted into some character and printed on terminal or editor. Okay, so these mechanisms will be based on these embedded systems. So we are implementing some algorithm or some operating system to maintain these communications between a hardware and a software. Okay, so okay, controllers. What are the controllers? Controllers will have C, okay, nothing but CPU, not a CPU. So controllers, so these controllers use it to perform single task, not single task, it is multiple tasks. So we have controllers, we have keyboard, there are number of keys, but it can perform single task at a time. It cannot perform multiple tasks at a time. Okay, so that is the concept behind microcontrollers. They are designed to perform single task at a time. Okay, so you may consider that we are using multiple keys to generate some inputs to computer like control alt T. Chepana. Yeah. So controller and a processor and nothing but our CPU. Okay, processor and CPU, SOCs కూడా CPU కాకపోతే ఏంటంటే స్మాల్ కంప్యూటర్స్ నథింగ్ బట్ మొబైల్స్ అనుకో కొంచెం CPU ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ బ్యాండ్ విత్, నెక్స్ట్ క్వాల్కమ్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ బీగిల్ బోర్డ్ అని, రాస్బెర్రీ పై అని, ఇవి వచ్చేసరికి సిస్టమ్ ఆన్ చిప్స్ వస్తాయి. సో కంప్యూటర్స్ అంటే మైక్రో కంట్రోలర్స్ మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి అన్న మీరు. ఎల్సిడి అనే అవును. ఓకే. అవును. అవును. ఓకే. ఏంటంటే ఓకే. సో మైక్రో కంట్రోలర్స్ I have said that so they will also perform multitask but one by one at a time. Okay, one by one at a time, not at a time. So they will be doing their task one by one. So they will generate something. So one controller sends some signal and then that will be converted into, for example, analog to digital converter. Okay, so we will pass a analog signal, for example this one, some voltage or something.
So this will be converted into digital, for example plus 30 volts or minus 30 volts something. So there is a mechanism behind this. Internally they contain some converters. So this will be of some hardware devices. So one by one they will be converted into for example, we have compilation stages. So first one is pre-processing, next compilation, next assembling, next linking. So microcontrollers do some work step by step or one by one. Okay. Next, these will be operated in megahertz. So megahertz in the sense 10 power 6 hertz per second. Okay. So nothing but what is the meaning of hertz? Frequency. Frequency is nothing but number of cycles per second. Okay, we all know that there is a frequency. This is nothing but frequency, megahertz or gigahertz. This is nothing but frequency. Okay, clock speed, we will say that 2 gigahertz for system. So some clock speed 1.8 gigahertz for some mobiles, or 2.4, 3.0. These are the new technologies. They have implemented 3.0 gigahertz, right? These hertz are nothing but number of cycles per second. Okay, they will uh, pass a input with 10 power 6 cycles per second. Okay, this is a mechanism behind some frequency or hertz. Okay, so in these microcontrollers we will have everything in it. Okay, there is a board. This is a controller. Consider it is a controller. Okay, so in this microcontroller we have CPU, RAM, ROM. Everything will be embedded in it only. So there is no need of using any other peripherals in some other boards and by connecting them. If we want to work more on that, so for example you have said that we have to connect a keyboard and mouse. So in order to make that happen, we will use some additional USB ports or something to a controller if we want to use them. Okay, so by default for a controller, in order to control something, every hardware device part will be embedded in it only. RAM, ROM, CPU, next some timers, input output ports. Okay, these will be included in particular controller chip only. Okay, so this will have only one CPU core. That's why it can implement one task at a time. Okay, so in order to use this also we have to use particular programming language. Okay, some IDE tools. Why we have to use IDE tools we will discuss further. Okay, next, this RAM and ROM will be of lesser size. So why? Because in order to get a single task done at a time, we need a small amount of RAM and small amount of ROM. That is nothing but in kilobytes only. Okay, so these devices, microcontrollers, do not contain OS. Why? Because OS will be used only when we need multitasking. Okay, so this is about some basic concepts with some controllers. Now coming to processors. So in order to overcome the usage of microcontrollers, we have to implement only one task at a time in controllers. So in order to overcome that issue, we have implemented some processors. So these processors can be of many types like dual core, quad core, octa core, something. So these are nothing but number of operations at particular instance. If we want to go with two operations or two tasks done at the same time, so we will use dual core. Okay, so we have to implement more. So we will implement number of cores to be increased. Okay, so these processors are particularly designed for multitasking. Okay, so these taskings and these loads, so nothing but task is nothing but load to a CPU, right? So these tasks will be managed by OS. Okay, this operating system will manage this task, when to do this, what to, okay, next when to stop this. These all things will be
run by the OS itself. Okay. Next, these consume less power. So this is not a best concept, because compared to controllers, this will consume more power. Okay. So when considering two MCs at a time, considering one microprocessor at a time, so this will do two tasks, this will do two tasks. So this will consume more power when coming to multitasking, and this will consume less power when coming to multitasking. Why? Because there is a concept behind this, that is nothing but OS, that will uh, take care of everything that has to happen in a processor. Okay, so this CPU will have multiple cores. Okay, multiple. Why? Because we have to implement this processor for using multiple tasks, so the core won't be single. So in microcontrollers, the core will be single only. Okay, in processors, the core will be multiple, right? So that may be dual core, quad core, octa core. So these processors will be operated in gigahertz. So these processors, we have seen that microcontrollers, the peripherals will be included within the board itself. But coming to processors, so these processors will have only CPU in the processing unit. So all everything remaining, some Wi-Fi port or Bluetooth port or USB ports, these will be connected additionally on motherboard. These connections are given to CPU, right? Is it clear? Then the cost will be higher. Okay, the cost will be also higher. The OS maintains the tasks, every task what have to be done at particular instant, that will be operated by OS. Next, coming to system on chips. Okay, so coming to system on chips, in SOCs, system on chips is nothing but SOCs. Okay, so this system on chips is nothing but everything will be included in a chip. So system on chip, okay, this processor will be included in some chip. So, these are based on ARM architecture. So ARM architecture will build these SOCs. These are also for multitasking and operated in gigahertz, and these also requires multiple CPU cores. So same as that of microprocessors. Okay. So clear with microprocessors, microcontrollers, and SOCs. So are you clear with that? Yes, Naveen. Okay. So coming to their implementation, in order to implement them, we have to in order to implement microprocessors and SOCs, we need some OS. Okay, in order to make their load share with everyone or every core, and manage the tasks that are implemented using a processor and SOCs. So in order to generate a OS or create a OS, we need some mechanism that to write some instructions and make them executable. Okay, so for that we need some languages. Okay, why? Because these languages will convert one type of data into machine code. So coming to that, we have previously assembly code. Okay, assembly language. So we are using some assembly language. Okay, so why we have to use assembly language? We don't know how to write binary code, which is understandable by CPU. Why? Because CPU understands only binary language, that is ones and zeros. Okay, why ones and zeros? So the CPU is constructed using some logic gates. Okay,
CMOS technology by NPN transistor logic. So this is a mechanism implemented to control microcontrollers, microprocessors and SOCs. Okay. So these ICs and CPUs understand. Okay. So these are implemented using logic gates. So these CPUs or controllers will understand only ones and zeros. So ARM architecture. So one of you are asking about ARM architecture, right? So we have CPUs in the sense some laptops. These are implemented by Intel or okay, Intel. Next, these system on chips, the small computers that are like Raspberry Pi and some Beagle board. These are implemented by ARM. So these are some architectures. These architectures are used for particular purpose. When we have to use uh, so for office use, we use laptops or desktops. For some industrial uses, like some automation industries, they use these ARM architecture vehicle boards or Raspberry Pis for automatic control of particular task. Okay, so consider a drink bottles or water bottle industry. So their concept is to get the water bottle first. So there are some threads. So these bottles are uh, traveled through that threads. They will be placed at some location. They will be stopped for some time. Then water will be filled in them. After moving from that locations, in other locations, the caps will be fitted with that bottle. So these steps to be controlled by human, right? So these are to be controlled by human. But as the technology developed further, so they are implementing some automation. So automation in the sense they are creating some OS. They are passing the instructions. So where to stop, when to stop, how much time they have to be stopped. Okay, these are included in a CPU. These instructions are included in a CPU. That is nothing but system on chips. Okay, are you clear with this? So that is the concept with CPUs. Okay, why to use some architecture? So these are the different architectures. So when we want a consider a bike. So for a normal usage, we will consider 125cc bike. So in a sport mode, we use 1000cc or 1300cc or 600cc according to our usage. So based on that, in user level also, we need different types of requirements. We have to uh, use particular thing to be managed automatically. So we will use some laptops for our office use and some system on chips or some Beagle board or Raspberry Pi for industrial uses. Right? These are nothing but some architecture and x86 Intel architecture. Are you clear with that? Yeah, bro. Okay, this is our requirement. So in order to get that requirement, we use x86 for office purpose and ARM or any other architecture according to your requirement. Okay, to meet your requirements, we will choose particular architecture for our demand, right? So next will be so assembly language. So this assembly language is nothing but some language that will convert some instructions into binary instructions, right? Why? Because we don't know how to write a binary code. So we can write a binary code, but that will be very complicated. Okay, so in order to make that happen quick and somewhat easier, we have implemented some assembly language. Okay, so this assembly, so coming to assembly language, so in order to overcome the usage of this binary language or machine language, so we have implemented some other techniques like assembly language. Okay, so this assembly language converts assembly instructions into some binary code. For that we need some other tool
that is nothing but assembler. This assembler reads the data which is nothing but assembly code and converts it into binary language which is understandable by the CPU. Okay. So why to use this assembly language? Why? Because we cannot implement binary language. Okay. So this uh, this assembly language is user understandable. Okay, we can understand the assembly instructions. Okay, even we can learn assembly language, but it will be somewhat complicated. Why? Because in order to learn a assembly language, we need the format, how to write assembly language, and their construction, how to construct them in order to get a binary code. And next we have to know about some architecture details nothing but how this architecture will behave with some instructions. Okay, then how to pass these instructions to assembler. Right. So in order to implement this assembly language, we need to know the knowledge of assembly language. Okay, we need to know the knowledge of assembly language, at the same time architecture. So why to learn the architecture? These assembly instructions will be working differently on different architectures. Okay, why? Because these assembly instructions are implemented using CPU registers. So we have to know what is the architecture or what is the mechanism with that processor or CPU. Okay, so in order to get the thorough knowledge about these assembly instructions, we need to know about assembly language and architecture and some instructions how to pass them. Okay, so assembly language will be of 3 to 4 words like move. Okay, so I have seen some instructions like move. These operations, every assembly instructions will be operated in CPU registers only. Yes, push, some pop or something. So these will be operated. So these are some instructions. So even we can learn the instructions. So I have x86 architectures assembly language course. So if you anyone interested about that, I will share you my Udemy account and password so you can go through it. Okay. So x86 basic programming language, how to pass instructions, how to implement them. So we need special tool. Okay, we need special tool to implement these instructions. Okay, so these instructions are used on CPU registers. Okay, so you know some architectures x86 that will be used by Intel and ARM that will be used by ARM Industries. Okay, so so these architecture builders. So these architecture builders like x86 and ARM architectures, these will implement some tools that are nothing but assembly language and assemblers. Though they will be having some specific assembly language and assembler to convert this assembly language into machine instructions. So these assemblers, we have assemblers. Okay, these assemblers will convert assembly language into some machine language, right? So these are the assemblers that will be provided by the architecture builders. Okay, we have some GCC compiler, right? So this is the special tool compiler that will be provided by Linux community, right? As that is same, we will get the assembler from architecture builders. Okay, why? Because it is architecture dependent, so it will behave according to architecture only. So are you clear with that? So this assembly language is nothing but 3 to 4 letter words. So these are the some instructions that will be used on CPU registers. So in order to know the thorough knowledge of this assembly language, we need to learn about assembly language, basic concepts, nothing but some constructions, how to construct a assembly language and how to pass the instructions. And we need to get the knowledge of architecture, how it will behave with some instructions. Okay, so this will be somewhat complicated
to learn this assembly language and some architecture. Why? Because we may work on different architectures. So in order to get the binary code for different architectures, we need to get that particular architecture's assembly code and architecture behavior. So to overcome this, so to overcome binary code implementation, we have come with assembly language. So we have some disadvantages with this assembly language. So in order to overcome that, we have implemented some other language, nothing but C language, which is the mother of all programming languages present now. Why? Because after implementing assembly language, this is the first language, mother language, to convert one particular type of code into assembly and then to binary. Okay, so C is architecture dependent. Why? Because C code can be, so if you write a C code, some main.c, it can be implemented on any platform, on any architecture. Okay, so this is a portable language. What is a portable language means? So portable language means we can use it in any way or anywhere. Okay, so we have previously we have a normal chargers. So after coming some implementations, we have got some portable chargers. These portable chargers are separated by some modem and some cable, right? So previously we have modem and this cable attached to one thing. Okay, so that is a portable, so we can carry it to anywhere. Okay, and in C we can implement if we have 1000 lines or more in assembly instruction, that can be written in 10 to 15 lines. So coming to C language, there is an advantage that we can write simple lines of code, that is nothing but few lines of code that can generate 1000 lines of code in assembly language. Okay, so in order to get the assembly instructions, even we have to work more to implement number of instructions. We need to provide more number of instructions in assembly language compared to C language. Okay, so there is no need of learning basic things about assembly language, architecture and something to implement C language. Okay, we just need to learn how to implement C codes. So that's necessary for implementing a C code. Okay, so we have seen assembler that will convert assembly language into some machine instructions, as well as C language also need some special tool. So nothing but compiler is a special tool that will convert C language into machine instructions. So this C language have to be converted into binary language. For that we are using a special tool called compiler. Okay, so these compilers are again architecture dependent. Why compilers are architecture dependent? So anyone? Is there anyone to answer why compilers are architecture dependent? So assemblers are architecture dependent. Why? Because they have to uh, use the instructions on CPU registers. But coming to compiler, so compiler converts C code into assembly code, that's it. So it won't be operated on CPU registers. But why? Because we are calling compiler as architecture dependent. What is the reason behind calling compiler as architecture dependent? Can anyone answer that? Is there anyone to answer that? Why? Because we are calling or we are making compiler as a architecture dependent. Yes or Means no? depended on the architecture only the compiler acts, bro. When the architecture is That is different. why. Why it have to act according to particular architecture? So you are saying that some answer. So it will act according to architecture. I am giving you some corrections that why we have to implement this compiler according to architecture. Why to make compiler to act according to architecture?
Like we know Means that compiler from architecture to architecture size will change. We have discussed now like 32-bit Okay. 4 bytes, 4 bytes Yeah. pointers like that. So For that reason, I am thinking. size. Okay, size one thing. Next size we can set the size as 32 bit. For 32 bit the size will be somewhat, 16 bit the size will be somewhat, 64 bits the size will be somewhat. Okay, then Yes. another implementation. So coming to compiler, what is the purpose of compiler? It will convert C code into assembly code, right? So this assembly code will be executed on CPU registers. Is it correct or not? This assembly code will be used on CPU registers. Is it correct or not? Hello. So in order to make this assembly code work properly on particular architecture, we have to generate a assembly code that will be specific to that architecture. So compilers also dependent on architecture. Why? Because it have to convert these C statements into assembly statements to work on particular architecture. So these compilers will also dependent on architecture. Okay, is it clear? So the size will be mandatory. Okay, next coming to conversions, this compiler will convert some assembly code. This will be used on CPU register. So in order to make this assembly code clear with the CPU registers, so clear in the sense to make it work efficiently on CPU registers, we have to generate a assembly code that will be dependent on architecture, so that compiler also need to check with the architecture specifications in order to generate a assembly instructions. Is it clear? Is it clear or clear, not? clear. Okay. So coming to compiler is not a single tool. Okay, it is the combination of preprocessor, compiler, next assembler and linker. These four are included in compiler. Okay, compiler only when we see a GCC compiler, so GNU C compiler. Okay, so this GNU C compiler is a combination of preprocessor, compiler, next assembler and linker. Okay, so these either assembler or linker or preprocessor, these are the part of compiler itself. Okay, so next, this C language is platform dependent. So what is the meaning behind platform dependent? Platform dependent in the sense, if we have a C code that is converted into executable code. Okay, so this code, executable code, cannot be converted or it cannot be used on every platform in the sense, consider a Linux, then Microsoft and some Mac OS. When we compile a program, so C main.c will be compiled into main in Linux and main.exe in Microsoft or Windows, some other extensions in Mac OS. So this C code is portable. The C code is portable, but the executable file is platform dependent. So it will be particular to that platform only. Okay. Next, so you have a basic knowledge about the C language, some compiler, and so on, right? So are you clear with this? Yes, clear. Okay. So some microcontrollers, microprocessors, and some SOCs. These will be dependent on different architectures according to their uses. Okay. So according to user usage, there are different types of architectures, right?
these are the basic concepts or mechanisms overview. Like we are developing a C code that will be generated or particular to CPU itself. Okay. So is there any doubt regarding that? Naveen once explained the compilation stages, no? Like when the comments are removed, all that. Okay, okay. Okay, bro. So compilation stages are pre-processing stage, next compilation stage, next assembling stage, next linking stage, right? Thinking stage. So how can we identify pre-processors? So these pre-processors are included with hash, right? So first, when the compiler sees hash, then it is by default, or it is no doubt it is a preprocessor. Okay, so these preprocessor will go on working with that hash included commands or hash included lines or hash included statements. Okay, in C program we use hash include stdio.h. So these are the header files. Even we can define macros. So this processor works on that particular hash defined statements. Hash defined in the sense, when we use hash, these preprocessors jumps into that locations and that will check the information. Okay, and that information will be passed to compiler again. Okay, when we have a so this is Anna చెప్పనా చెప్పు ఓకే 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 అవునవును. అంటే ఏదో కొంచెం మనకి రేపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఉపయోగపడుతుందని అలాగే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. ఓకే అన్న. ఓకే. మనకు అంత ప్రాబ్లమ్ ఏమి లేదు. సో ప్రీ ప్రాసెసర్ మనకొక డాట్ సి ఫైల్ ఉందనుకోండి. ఓకే. తెలుగు ప్రీ ప్రాసెసర్ ఇన్ తెలుగు. ముందుగా జరిగే చర్య అన్న, ముందుగా జరిగే చర్య. ఓకేనా? మంచిది. ఓకే. ప్రీ ప్రాసెసర్, నెక్స్ట్ కంపైలర్, నెక్స్ట్ అసెంబ్లర్, నెక్స్ట్ లింకింగ్. సో మన దగ్గర ఒక డాట్ సి ఫైల్ ఉందనుకోండి. ఓకే, డాట్ సి ఫైల్లో మనకి ప్రీ ప్రాసెసర్స్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఎలా హెడర్ ఫైల్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసి, ఓకే, హెడర్ ఫైల్స్ని మనం ఒక సి ఫైల్కి పాస్ చేయడానికి ప్రీ ప్రాసెసర్ యూజ్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం మ్యాక్రోస్ని డిఫైన్ చేయడానికి కూడా ప్రీ ప్రాసెసర్ యూజ్ చేస్తాం. సో వెన్ కమింగ్ టు కంపైలేషన్కి వచ్చిన వెంటనే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ప్రీ ప్రాసెసర్ దాని వర్క్ అది చేసుకుని అయిపోయిన తర్వాత కంట్రోల్ని కంపైలర్కి ఇస్తుంది. సో కంపైలర్ దాని వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత కంట్రోలర్ని అసెంబ్లర్కి ఇస్తుంది. అసెంబ్లీ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని బైనరీ కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత లింకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని లింకర్ యాడ్ చేసి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ప్రీ ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏం చేస్తుంది, ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ని చెక్ చేసుకుని ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ సి ఫైల్లో, సో ఇంటర్మీడియట్గా మనకి కొన్ని ఫైల్స్ జనరేట్ అవుతాయి, .i, .s, .o. సో ఇవి జనరేట్ అయిన తర్వాత ప్రాసెస్, ఇవి ఏంటంటే టెంపరరీ ఫైల్స్. సో ఇవి టెంపరరీ ఫైల్స్ .i, .s, .o. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ అయిన తర్వాత జనరేట్ అయ్యేదే .i ఫైల్, సెకండ్ స్టేజ్ తర్వాత జనరేట్ అయ్యేది .s, థర్డ్ స్టేజ్ తర్వాత జనరేట్ అయ్యేది .o, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టేజ్ తర్వాత జనరేట్ అయ్యేది ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇది టెంపరరీ ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఈ టెంపరరీ ఫైల్లో ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ మీనింగ్స్ కానీ, ఓకే, మీనింగ్స్ ఏమన్నా మ్యాక్రోస్ ఉంటే మ్యాక్రో సబ్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, హెడర్ ఫైల్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే మనం ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసామనుకోండి, సో ఈ ప్రాసెసర్స్కి సెమీ కాలన్ ఉండదు. ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్కి సెమీ కాలన్ ఉండదు, మిగిలినన్నిటికీ సెమీ కాలన్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ సి స్టేట్మెంట్ ఎండ్స్ విత్ సెమీ కాలన్, రైట్? సో ప్రీ ప్రాసెసర్కి ఎందుకు ఉండదు అంటే ఈ ప్రీ ప్రాసెసర్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ అంతా చెక్ చేసుకుంటుంది, ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేసినవి లేకపోతే డిఫైన్ చేసినవి ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడైనా ఉన్నాయా. సో వాటి మీనింగ్ ప్లేస్లో ఇవి పర్టికులర్ డేటాని ఎలకేట్ చేసి,
లేకపోతే మ్యాక్రోస్ అనుకోండి, ఏమవుతుంది మ్యాక్రో ప్లేస్లో దాని డిఫైన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ లేకపోతే మీనింగ్ కానీ వాల్యూ కానీ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం హెడర్ ఫైల్స్లో కూడా హెడర్ ఫైల్స్ ఏం చేస్తాయి, చెక్ చేసుకుంటాయి ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ని. సో అవి జస్ట్ చెకింగ్ పర్పస్ మాత్రమే. సో పర్టికులర్ లొకేషన్స్లో హెడర్ ఫైల్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుని సో ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కంట్రోలర్ని కంపైలర్కి ఇస్తాయి. సో కంపైలర్ దేని మీద వర్క్ చేస్తుంది, ప్రీ ప్రాసెసర్ డాట్ సి ఫైల్తో వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, ప్రీ ప్రాసెసర్ డాట్ సి ఫైల్ మీద వర్క్ చేసి ఏమైనా ఇంక్లూజన్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయా అవన్నీ కూడా త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ అవి చెక్ చేసుకుని ఏమైనా పాసిబిలిటీస్ ఉంటే డెఫినేషన్స్ ఉంటే వాటి ప్లేస్లో ఏమైనా రీప్లేస్ చేయాలా డేటాని. సో మ్యాక్రోస్ అయితే కనుక డెఫినేషన్స్ రీప్లేస్ చేస్తుంది, హెడర్ ఫైల్స్ అయితే మాత్రం చెక్ చేసుకుంటుంది. సో ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫార్మాట్స్లో ఏమైనా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే ప్రీ డిఫైన్డ్ మ్యాక్రోస్ ఏమైనా ఉన్నాయా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నల్ తీసుకోండి, నల్ ఈజ్ ఏ ప్రీ డిఫైన్డ్ మ్యాక్రో. ఓకే, నల్ ఈజ్ ఏ ప్రీ డిఫైన్డ్ మ్యాక్రో. సో నల్ ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తే దాని ప్లేస్లో ఈ హెడర్ ఫైల్కి వెళ్ళి దాని మీనింగ్ని రీప్లేస్ చేస్తాయి. సో అర్థమైందా ప్రీ ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి. ప్రీ ప్రాసెసర్ అనేది ప్రాసెస్ జరిగే ముందు మనకి ఏమైనా కరెక్షన్స్ చెయ్యాలా ప్రోగ్రామ్లో. ఇంకా కరెక్షన్స్ అంటే ఏమైనా డేటా దాంట్లో ప్రొవైడ్ చేయాలా. సో ఏమైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఏదైనా వర్క్ చేయాలంటే సమ్ ఇన్పుట్స్ కావాలి. సో ఇన్పుట్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, అవన్నీ తెచ్చి మనం ప్రాసెస్ జరిగే చోట ప్లేస్ చేసుకోవాలి. సో ప్రీ ప్రాసెసర్ యాక్ట్ యాజ్ దట్. సో ప్రీ ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుందంటే ఏమైనా డేటాని మనం రీప్లేస్ చేయాలా లేకపోతే ఏమైనా డేటాని యాడ్ చేయాలా, చేయాల్సినవన్నీ చేసేసి కంపైలర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంది. ఓకే, కంట్రోలర్ని కంపైలర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంది. సో కంపైలర్కి ఏమేమి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంది అంటే .i ఫైల్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంది. సో కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ .i ఫైల్లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బేస్ చేసుకుని ఈ సి స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా అసెంబ్లీ స్టేట్మెంట్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఈ కంపైలర్ ఏమేం చేసుకుంటుంది అంటే డిక్లరేషన్స్, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా. సో హెడర్ ఫైల్స్ మనకి ఏంటి డిక్లరేషన్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే మనం ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ తర్వాత హెడర్ ఫైల్స్ రిమూవ్ అయిపోతాయి, హెడర్ ఫైల్స్ కానీ మ్యాక్రోస్ కానీ. బట్ కమింగ్ టు సెకండ్ స్టేజ్ కంపైలేషన్ స్టేజ్లో ఏమవుతుంది, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్, డిక్లరేషన్స్, ఇన్వోకేషన్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో చెక్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఏం కావాలి, హెడర్ ఫైల్ కావాలి. బట్ మనకి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్లో మనకి హెడర్ ఫైల్స్ రిమూవ్ అవుతాయి, కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ ప్రీ ప్రాసెసర్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తుంది. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ ప్రీ ప్రాసెసర్ యాడ్ చేస్తుంది .i ఫైల్లో. ఓకే, సో వెన్ వి ఎగ్జిక్యూట్ ఏ కమాండ్ GCC స్పేస్ -E సమ్ సి ఫైల్ నేమ్, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుందంటే అవుట్పుట్ అనేది మనకి టెర్మినల్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఈ డిస్ప్లే అయినప్పుడు ఫస్ట్ మనకి చాలా సమ్ కమాండ్స్ ఉంటాయి, కమాండ్స్ అంటే సమ్ డేటా ఉంటుంది, సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో మనకి సి ఫైల్ ఉంటుంది, అంటే సి కోడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆ ప్రీవియస్గా ఉన్న డేటా అంతా కూడా మనకి అర్థం అవ్వని డేటా అది. సో ఆ అర్థం అవ్వని డేటా అంతా కూడా కంపైలర్కి అర్థమవుతుంది. సో ప్రీ ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, సో ఏదైనా డెఫినేషన్స్ కానీ ఏమైనా మీనింగ్స్ కానీ ఉంటే .i ఫైల్లో ఇంక్లూడ్ చేసి కంపైలర్కి తెలియాలి కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఒక .i ఫైల్లో ఇంక్లూడ్ చేసి కంపైలర్కి పాస్ చేస్తుంది. సో కమింగ్ టు ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపైలర్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ చూసింది, సో ప్రింట్ఎఫ్ డిక్లరేషన్ అది చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసుకోవాలంటే ఏమవుతుంది, సో మన .i ఫైల్లోనే దాని మీనింగ్ తీసుకొచ్చి పెట్టేశాడు కంపైలర్. సో ప్రీ ప్రాసెసర్ ఏం చేశాడంటే దాని మీనింగ్ తీసుకొచ్చి పెట్టేశాడు. ఓకే, పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఉంది, ఓకే యూ కెన్ గో ఫర్దర్. సో అప్పుడు ఈ సి స్టేట్మెంట్స్ని ఈ కంపైలర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా. సో అర్థమవుతుంది కదా మీ అందరికీ. సో నాకు ఓకే అంటే ఒక మాట చెప్పేస్తే నాకు గొడవ ఉండదు, లేకపోతే నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతా. ఓకేనా. సో ఈ కంపైలర్ ఏం చేసింది, మనకి యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నా కానీ సో ఈ సెకండ్ స్టేజ్లో ఈ డిక్లరేషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, సో ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుని డిక్లరేషన్స్ కూడా రిమూవ్ చేసేస్తుంది. సో కంపైలర్ ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఇది ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే ఏదైనా మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ IT ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి అక్కడ మనం ఏంటి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోవాలన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి, కాలేజెస్కి వచ్చినప్పుడు డ్రైవ్స్ ఎలా ఉంటాయి, మనం డైరెక్ట్గా ఎంటర్ అవుతాం. కాకపోతే కమింగ్ టు డ్రైవ్స్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కంపెనీలో జరుగుతుంది అనుకోండి, ఏమవుతుంది ఫస్ట్ మనం దానికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు మన దగ్గర ఉన్న బ్యాగ్స్ కానీ లేకపోతే ఎనీ డివైజెస్ కానీ అవన్నీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ కానీ తీసుకుని
మనకు ఒక స్లిప్ ఇస్తారు. సో అది అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఫైల్స్ ఓన్లీ ఫైల్స్ మాత్రమే మనకి లోపలికి ఎలా ఉంటాయి. సో ఈ ప్రాసెస్ ఎలా అయితే ఉందో, సో దీస్ ఆర్ ద చెక్స్. ప్రీ ప్రాసెసర్ కానీ కంపైలర్ కానీ ఇవన్నీ బైనరీ కోడ్ సక్సెస్ఫుల్ గా జనరేట్ చేయడానికి ఉన్న చెక్స్ అన్నమాట. అంటే ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాయి రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అయిందా లేదా అని. సో మీట్ అవ్వకపోతే కంపైలర్ చెప్తుంది మనకి, బాబు ఎర్రర్ బాబు, నువ్వు ఇన్స్ట్రక్షన్ సరిగ్గా పాస్ చేయలేదు, నాకు ఈ ఫార్మాట్ లో కావాలి అని చెప్పి అది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని పాస్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఈ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్స్ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్స్ కూడా చెక్ చేసుకుంటది. నెక్స్ట్ కామెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే కామెంట్స్ ని కూడా రిమూవ్ చేసేస్తుంది. ఓకేనా. కామెంట్స్ ని కూడా సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ లోనే రిమూవ్ చేస్తుంది. ఏమేం చేస్తుంది, కామెంట్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్స్ ని చెక్ చేసుకుంటది. అట్ ద సేమ్ టైం స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్స్ కూడా చెక్ చేసుకుంటది. ఇంకనా. సో నిన్న సార్ అడిగారు ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ లో స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్స్ రిమూవ్ అవుతాయి అని. సో అవి రిఫరెన్స్ కాబట్టి సెకండ్ స్టేజ్ లోనే అవి రిమూవ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టేజ్, అందులో హ్యాష్ తో స్టార్ట్ అయిన మాత్రమే చెక్ చేస్తారు, ఇంకేమి చెక్ చేయరు. నెక్స్ట్ కంపైలర్కి వచ్చేసరికి ఏంటి, కంపైలర్ ఖచ్చితంగా జనరేట్ చేసిన అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలి, అసెంబ్లీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాత్రమే అయి ఉండాలి. సో డెఫినేషన్స్ కానీ ఈ డిక్లరేషన్స్, స్ట్రక్చర్ డిక్లరేషన్స్ కానీ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్స్ కానీ కామెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్లో ఒక పార్ట్ కాదు. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ చెక్ చేసేది ఎవరు, కంపైలర్. సో సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ తర్వాత అవన్నీ రిమూవ్ చేస్తామని చెప్తాం. సో ఎందుకు చెప్పాం, కరెక్ట్ గా ఎవరు చెప్పారు అంటే కంపైలేషన్ స్టేజెస్ అర్థమైన వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పగలరు. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్స్ ఇప్పుడు రిమూవ్ అవుతాయి, నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ డిక్లరేషన్స్ ఇప్పుడు రిమూవ్ అవుతాయి. ఓకేనా. ఇవన్నీ కంపైలేషన్ స్టేజ్ అర్థమవుతే మనకి క్లియర్ గా ఏది ఎక్కడ అవుతుంది, ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ వర్క్ అవుతుంది, ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ రిమూవ్ అవుతుంది అనేది తెలుస్తుంది. ఓకేనా. సో కంపైలర్ వచ్చేసరికి చెక్ చేసుకుంటుంది, డిక్లరేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫస్ట్ రిమూవ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, కామెంట్స్ కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది, స్ట్రక్చర్ డిక్లరేషన్ కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది, డెఫినేషన్స్ ని వేరియబుల్స్ ఉంటే వేరియబుల్స్ కి అసైన్ చేస్తుంది. ఓకేనా. ఓకే. నెక్స్ట్ మనం అనుకోవచ్చు, ఓకే గ్లోబల్ గా డిక్లేర్ చేసాం కదా, స్ట్రక్చర్ ని గ్లోబల్ గా డిక్లేర్ చేసాం. సో డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత మనం ఇన్సైడ్ ఏ ఫంక్షన్ మనం వేరియబుల్స్, స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు డిక్లరేషన్స్ రిమూవ్ అయితే లోపల ఏమవుతుందంటే కంపైలర్ త్రూ అవుట్ ద కోడ్ చెక్ చేస్తుంది. ఓకేనా. త్రూ అవుట్ ద కోడ్ చెక్ చేసి అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాతే డెఫినేషన్స్ ని కానీ డిక్లరేషన్స్ రిమూవ్ చేస్తుంది. డెఫినేషన్స్ కాదు, డిక్లరేషన్స్ ని రిమూవ్ చేసింది ఎప్పుడు చేస్తుంది, సబ్స్టిట్యూషన్స్ చేసిన తర్వాత. ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్ ఉందనుకోండి, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ చూసిన తర్వాతే డిక్లరేషన్ రిమూవ్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ చూసిన తర్వాతే రిమూవ్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ఇవ్వకపోయినా కానీ రిమూవ్ చేస్తుంది. సో చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవడానికి మాత్రం కంపైలర్ ఒక చెక్ కింద యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో చెక్ చేసుకున్న తర్వాత వేరియబుల్ ఉంటే కనుక వేరియబుల్ కి మీనింగ్ ని, డెఫినేషన్ ని మీ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేసి డిక్లరేషన్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ఒక బాక్స్ తీసుకెళ్లారు అనుకోండి, ఒక స్టూడెంట్ ఇంటి దగ్గర బాక్స్ మర్చిపోయాడు, ఎవరన్నా తీసుకెళ్లారు. సో ఇన్ కేస్ ఆ స్టూడెంట్ ఉంటే బాక్స్ ఇచ్చేస్తారు, లేకపోతే ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతారు. సో ఎలా అయితే ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగిందో ఇక్కడ కూడా స్ట్రక్చర్ కానీ లేకపోతే ఇది ఫంక్షన్ కానీ డిక్లరేషన్స్ అలా యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా. హలో. అర్థమైంది. ఓకే బ్రో. ఓకే. సో కంపైలర్ కూడా చెక్ చేసుకుంటది డిక్లరేషన్స్ ఎందుకు రిమూవ్ చేస్తుంది అంటే, అది జస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడానికి ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది అని ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడానికి కంపైలర్ కి ముందుగా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసుకుంటే అవి చెక్ చేసుకుని రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేసి అసెంబ్లీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, లేకపోతే కనుక రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో కమింగ్ టు ఓకే కంపైలేషన్ అంతా అయిపోయింది. ఇది ఒక్కొక్క సి స్టేట్మెంట్ ని మల్టిపుల్ అసెంబ్లీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఒక సి స్టేట్మెంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ లేకపోతే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ కలిపి ఉంటుంది. అవునా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ సి అని రాసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటి బి ప్లస్ సి అనేది ఒక ఆపరేషన్, బి ప్లస్ సిని అసైన్ చేయడం ఇంకొక ఆపరేషన్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక సి స్టేట్మెంట్ లో రాస్తున్నాం. సో దాన్ని కంపైలర్ సెపరేట్ చేసుకుని
ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? యా సో ఇప్పుడు మనకి చూడండి అన్న, ఏంటి A+B ఉందనుకోండి. సో A+B, C is equals to A+B అన్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కంపైలర్ ఫస్ట్ A+B ని అసైన్ చేస్తుంది. అంటే A+B జరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ C is equal to ఈ వాల్యూని అసైన్ చేస్తుంది. ఇవేంటి, ఇక్కడ 2 ప్రాసెస్ జరుగుతున్నాయి. ప్రాసెస్ కాదు, 2 ఆపరేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి A+B, నెక్స్ట్ C is equals to A+B. సో ఇవి 2 ఆపరేషన్స్ ని మనం ఒక స్టేట్మెంట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసాం. అలా మల్టిపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని, అంటే మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ ని మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ గా రాస్తాం. కానీ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, కంపైలర్ కి ఎలా అర్థమవుతుంది, ఫస్ట్ A+B చేస్తుంది, నెక్స్ట్ C is equals to ఈ వాల్యూని అసైన్ చేస్తుంది. మనం రాయడం సింగిల్ స్టేట్మెంట్ రాసాం, కాకపోతే కంపైలర్ ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుందో అలాగే వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని అసెంబ్లీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గా నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? అందుకే అసెంబ్లీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి మోర్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సి అనేది లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ కోడ్. సో మనం ఒక సి ప్రోగ్రామ్ లో ఎంత తక్కువగా కావాలంటే అంత తక్కువగా మనం కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఎంత తక్కువగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో అంత కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది కోడ్ ఇది. ఓకేనా? ఎందుకంటే హ్యూజ్ స్టేట్మెంట్స్ ని మనం ఒక స్టేట్మెంట్ లో పెట్టాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డీబగ్గింగ్ టైంలో మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకే, మనకి చిన్న చిన్న ఆపరేషన్స్ మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ని మనం సింగిల్ స్టేట్మెంట్ గా కూడా రాసుకుంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటి, ఓకే, సో ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుని సక్సెస్ఫుల్ గా కోడ్ ని జనరేట్ చేయగలను, నేను అసెంబ్లీ ఇన్స్ట్రక్షన్ గా జనరేట్ చేయగలను అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే కంపైలర్ ఈ .i ఫైల్ అని చూసారా, ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది కంపైలర్, సో .i ఫైల్ ని ప్రీ ప్రాసెసర్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది. ఓకే, .i ఫైల్ ని ప్రీ ప్రాసెసర్ జనరేట్ చేసింది. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, కంపైలర్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుని సక్సెస్ఫుల్ అయితే .s ఫైల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఈ .s ఫైల్ ఏముంటాయి, అన్నీ కూడా అసెంబ్లీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకేనా? సో అసెంబ్లీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ ఎడిషనల్ గా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ అయినా కూడా అది కూడా అసెంబ్లీ ఇన్స్ట్రక్షన్ గానే ఉంటుంది. సో ఎలా ఎందుకు ఉండాలి అవంటే, లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, లైబ్రరీస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెచ్చుకోవాలంటే ఏంటి, స్టాటిక్ లైబ్రరీస్ కి ఒకలా ఉంటుంది, డైనమిక్ లైబ్రరీస్ కి ఒకలా ఉంటుంది. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి .s ఫైల్ లో దొరుకుతుంది. ఎందుకు, లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ లింకర్ ఏం చేస్తుంది, లింకర్ అవన్నిటిని యాడ్ చేసి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సో లింకర్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కాబట్టి అది కూడా మన ఫైల్స్, టెంపరరీ ఫైల్స్ .i .s .o ఫైల్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ .s ఫైల్ వచ్చింది. సో .s ఫైల్ జనరేట్ అవ్వగానే కంపైలర్ నుంచి కంట్రోల్ అసెంబ్లర్కి వెళ్తుంది. ఓకే, అసెంబ్లర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ అసెంబ్లీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని CPU రిజిస్టర్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి, ఓకే, CPU రిజిస్టర్స్ లో రన్ చేసి మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సికి సంబంధించిన మన ఇచ్చిన సి స్టేట్మెంట్స్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అనేది మనకి జనరేట్ అవుతుంది. ఎవరు జనరేట్ చేస్తారు, అసెంబ్లర్. అవునా? ఓకే, ఈ అసెంబ్లర్ ఏం చేసింది, .s ఫైల్స్ ని .o గా కన్వర్ట్ చేసింది విత్ ప్రిఫరెన్సెస్ టు సమ్ ఆర్కిటెక్చర్ బేస్ చేసుకుని .o ఫైల్ ని జనరేట్ చేసింది. సో జనరేట్ చేసిన .o ఫైల్ ని ఎవరు తీసుకుంటారు, సో సక్సెస్ఫుల్ గా .o ఫైల్ జనరేట్ అయిన వెంటనే ఈ లింకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ లింకర్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ .o ఫైల్ ని తీసుకుని, సో డెఫినేషన్స్ కానీ ఈ డిక్లరేషన్స్ కానీ ప్రీవియస్ గా మనం ఏవైతే చేసామో, డేటా కావాలంటే డేటాని ఎంటర్ చేస్తాయి, లేకపోతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్టికులర్ లొకేషన్కి వెళ్ళి వెతుక్కుంటే చూసారా, ఇప్పుడు మనం stdio.h అని చెప్పాం. సో అప్పుడేంటి, ఆ యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ చూసిన వెంటనే కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ పర్టికులర్ .h ఫైల్కి వెళ్ళి డిక్లరేషన్స్ వెతుక్కుంటుంది. ఓకేనా? సో ఇలా వెతుక్కోమని ప్రీ ప్రాసెసర్ కంపైలర్కి చెప్పింది, ఈ లొకేషన్కి వెళ్ళి వెతుక్కోవాలి బాబు అని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ప్రీ ప్రాసెసర్ కంపైలర్ పాస్ చేసింది. సో కంపైలర్ ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. రైట్? అలాగే ఈ లింకర్ ఏం చేస్తుంది, సో ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి, ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వెంటనే లోడర్ని ఇన్వోక్ చేయడానికి, ఇవన్నీ జనరేట్ చేయడానికి ఈ లింకర్ ఏం చేస్తుందంటే సమ్ లింకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాస్ చేస్తుంది. ఏమని,
ఓకే. అందులో ఈ లింకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్‌లో ఏముంటాయంటే లింకర్ ఏం చేస్తదంటే కొన్ని స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తాయంటే ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ఇన్వోక్ అవ్వడానికి, ఇంకా ఇన్వోక్ అంటే ఒక ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి, నెక్స్ట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఏమి లేకుండా స్మూత్‌గా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వడానికి, నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అవ్వడానికి కొన్ని ఫంక్షన్స్‌ని లింకర్ యాడ్ చేస్తది. సో, అవి ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే. వాటిని యాడ్ చేస్తది. సో, ఇవి ఎలా యాడ్ చేశారో మనకి ఎలా తెలియాలంటే, మనకు సింబల్ టేబుల్ ఉంది. సింబల్ టేబుల్‌లో కొన్ని అడిషనల్ ఫంక్షన్స్ కానీ, లేకపోతే అడిషనల్ వేరియబుల్స్ కానీ మనం చూస్తాం. ఎలా ఇనిట్ అని కానీ, లేకపోతే .bss అండర్‌స్కోర్ సంథింగ్ అని. అవునా? సో, చూడండి ఒకసారి సింబల్ టేబుల్ చూస్తే అర్థమవుతది. ఎన్ఎం స్పేస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ నేమ్ కొట్టగానే మనకి కొన్ని అడిషనల్ మనం యూజ్ చేసినవి కాకుండా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతది. సింబల్స్ అంటే ఏంటి? స్టాటిక్ వేరియబుల్స్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. సో, ఇవి అడిషనల్‌గా కొన్ని ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్‌లో యాడ్ అవుతాయి. ఎలా? త్రూ లింకర్. ఎందుకు? ఫర్ సక్సెస్‌ఫుల్ ఇన్వోకేషన్, ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ పర్టిక్యులర్ ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్ అంతా స్మూత్‌గా రన్ అవ్వాలంటే కొన్ని అడిషనల్ ఫంక్షన్స్ ఉండాలి. అవన్నీ కూడా లింకర్ యాడ్ చేసి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్‌లో పెడతది. ఓకేనా? సో, టెక్స్ట్ సెగ్మెంట్‌లో మనం నార్మల్‌గా చెప్పుకుంటే మనం యూజ్ చేసిన మెయిన్ ఫంక్షన్ కానీ, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ కానీ చెప్పుకుంటాం. సో, నేమింగ్ డెకరేషన్స్. సో, ఈ నేమింగ్ డెకరేషన్స్ కూడా కంపైలరే చేస్తది సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్‌లో. ఓకేనా? ఎందుకు అంటే టు సెపరేట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ విత్ నార్మల్ వేరియబుల్స్. సో, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్‌కి మాత్రమే నేమింగ్ డెకరేషన్స్ జరుగుతాయి. ఓకే. స్టాటిక్ వేరియబుల్స్‌కి మాత్రమే నేమింగ్ డెకరేషన్స్ జరుగుతాయి. సో, ఇవన్నీ చేసేది ఎవరు అంటే ఓన్లీ కంపైలర్. సి కోడ్‌ని ఇంకా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే సి కోడ్ టు ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్. రిమైనింగ్ అంతా కూడా ప్రాసెస్ అంతా నార్మల్‌గా జరుగుతది. మనకు అంతా చేసేది ఎవరంటే కంపైలరే. సెకండ్ స్టేజ్‌లో నేమింగ్ డెకరేషన్స్ చేసినా, లేకపోతే కామెంట్స్‌ని రిమూవ్ చేసినా, లేకపోతే ఇంకేముంటాయి మనకి డిక్లరేషన్స్ చెక్ చేసిన, స్ట్రక్చర్ డిక్లరేషన్స్ చెక్ చేసిన, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ చెక్ చేసిన అంతా కూడా కంపైలర్ హ్యాండ్ ఓవర్‌లోనే ఉంటది. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ మనకి చెప్పనా? చెప్తానండి. అవి కూడా చెప్తా అప్పుడు. లింకర్ అయిపోయిన తర్వాత అవి కూడా చెప్తా. ఓకేనా? సో, లింకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేసింది. లింకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా, స్మూత్‌గా రన్ అవ్వడానికి. ఓకే. సో, క్లియర్ కదా? నెక్స్ట్ లైబ్రరీస్ అయితే .a అని, నెక్స్ట్ ఇవైతే స్టాటిక్ లైబ్రరీస్ అయితే .a అని, డైనమిక్ లైబ్రరీస్ అయితే .so అని మనం మెన్షన్ చేస్తాం. సో, హెడర్ ఫైల్స్ ఎందుకు? సో, హెడర్ ఫైల్స్‌ని ఇంక్లూడ్ చేసేటప్పుడు మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఇంక్లూజన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి యూజింగ్ యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ డబుల్ కోయెట్స్. సో, యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ చూడగానే ఏమవుతుంది? సో, యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ చూడగానే ఏం చేస్తదంటే ప్రీ ప్రాసెసర్ దాన్ని రిమూవ్ చేసేటప్పుడే ఏ లొకేషన్‌కి వెళ్లి చెక్ చేసుకోవాలని ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ని కంపైలర్‌కి పాస్ చేస్తది. ఎందుకు అంటే ఈ ప్రీ ప్రాసెస్డ్ డైరెక్టరీస్ ఏమి సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్‌లో ఉండవు కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్‌ని కంపైలర్‌కి చెప్తది ప్రీ ప్రాసెసర్. సో, ఈ పర్టిక్యులర్ లొకేషన్‌కి వెళ్లి చెక్ చేసుకో బాబు .h ఫైల్ ఉంటది. అందులో ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ప్రింట్ఎఫ్ కానీ, స్కాన్ఎఫ్ కానీ వాటి మీనింగ్స్ అంటే వాటి డిక్లరేషన్స్ అన్నీ కూడా ఈ .h ఫైల్‌లో ఉంటాయని చెప్తది. ఓకేనా? సో, చెప్పిన వెంటనే ఈ కంపైలర్ వెళ్లి ఈ లొకేషన్స్‌లో వెతుకుతది .h ఫైల్ కోసం. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం stdio.h అన్నాం. నెక్స్ట్ మనకి stdlib.h అన్నాం. సో, ఈ లొకేషన్స్‌కి వెళ్లి డిక్లరేషన్స్ వెతుక్కుంటది. ఓకే. డిక్లరేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే గనక ప్రోగ్రామ్‌ని సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తది. లేకపోతే పర్టిక్యులర్ ఫైల్ అని గాని, మిస్సింగ్ ఏమైనా హెడర్ ఫైల్స్ గాని అంటే హెడర్ ఫైల్స్ కాదు. డిక్లరేషన్స్ ఏమైనా మిస్ అవుతే డిక్లరేషన్స్ లేవని గాని చెప్తది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈ డబుల్ కోయెట్స్ ఎందుకు? ఎప్పుడైతే యూజర్ ఒక హెడర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాడో, సో, ఈ డబుల్ కోయెట్స్‌ని మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్తామంటే, నేను ప్రెజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఒక హెడర్ ఫైల్ పెట్టాను. సో, ఆ హెడర్ ఫైల్‌కి వెళ్లి ఇందులో ఉన్న ఫంక్షన్స్‌ని నువ్వు యాక్సెస్ చేసుకో. ఓకే. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్స్‌ని యాక్సెస్ చేసుకో అని చెప్తాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకొక ఫైల్ ఉందనుకోండి. సో, ఫైల్ ఏంటి? యాడ్ అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. ఓకే. సో, యాడ్ అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. రిటర్న్ a+b.
సో దీనికి ఏం చేశానంటే నేను ఈ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఓకే ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ని లైబ్రరీస్లో పెట్టాను. దీని డిక్లరేషన్స్ని ఓకే పెన్ పేపర్ యూజ్ చేసి చెప్తా, కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుంది. సో నేను ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నా, ఏంటి హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ సో ఇక్కడ మనకేంటి, సో నేను ఈ హెడర్ ఫైల్ని నెక్స్ట్ ఈ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్స్ని నెక్స్ట్ ఈ డెఫినేషన్ని నేను ఏం చేశానంటే కామెంట్ చేశా. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు చెప్దాం. ఓకే stdio.h చూడగానే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు ఒక ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్ ఉంది printf. సో ఈ లొకేషన్ చూడగానే ప్రీ ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్లో ఈ ప్రీ ప్రాసెస్ డైరెక్టరీస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి సో సమ్ లొకేషన్స్ వెళ్ళి వెతుక్కొని సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని పాస్ చేస్తుంది కంపైలర్కి. ఓకే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని కంపైలర్కి పాస్ చేసింది తర్వాత ఈ ప్రీ ప్రాసెస్ డైరెక్టరీస్ అనేవి రిమూవ్ అవుతాయి. ఓకే నెక్స్ట్ సమ్ డిక్లరేషన్స్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ చెక్ చేసుకుని నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్స్ అవి ఏమీ లేవు, కామెంట్స్ కూడా లేవు కాబట్టి కామెంట్స్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది ఇన్ కేస్ ఉంటే. నార్మల్గా అయితే మన ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్లో అండ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్స్లో సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్లో ఏమవుతుంది, ఈ డిక్లరేషన్ చెక్ చేసుకొని హలో అర్థమవుతుంది. ఇంకా క్లియర్గా ఉంది కదా. సో ఈ హెడర్ ఫైల్స్ ఏంటంటే సో .h ఫైల్స్ బై డిఫాల్ట్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే user/include ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఇది చూడగానే కంపైలర్ ప్రీ ప్రాసెసర్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ లొకేషన్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకో హెడర్ ఫైల్ని, ఆ హెడర్ ఫైల్లో ఈ printf డిక్లరేషన్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని పాస్ చేసింది. నెక్స్ట్ సమ్ .h ఫైల్స్ ఓకే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ దీని డెఫినేషన్ కావాలి ఇక్కడ. సో మనం ఇక్కడ చేసేది ఏంటి, ఇన్వోకేషన్, అవునా. సో మనం ఇక్కడ చేసేది జస్ట్ ఇన్వోకేషన్ విత్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్పుట్స్. సో డెఫినేషన్ ఏది, డెఫినేషన్ లేదు. సో అది ఎక్కడికి వెళ్ళి వెతుక్కుంటుంది అంటే లైబ్రరీస్లో వెతుక్కుంటుంది. సో ఈ లైబ్రరీస్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే user/lib/ సమ్ ఆర్కిటెక్చర్ నేమ్ సంథింగ్ ఉంటుంది అని అక్కడ. సో సమ్ ఆర్కిటెక్చర్ నేమ్ సంథింగ్ ఉండి దాని లోపల కొన్ని .so కానీ లేకపోతే .a ఫైల్స్ కానీ ఉంటాయి. ఓకే ఏది అని కరెక్ట్గా చెప్పలేము. బేస్డ్ ఆన్ కంపైలర్ బేస్ చేసుకుని కంపైలర్ డిజైనేషన్ బేస్ చేసుకుని ఏ ఫైల్ని వెతుక్కోవాలి, .soనా లేకపోతే .aనా అనేది ముందుగా డిఫైన్ చేసిన దాన్ని బేస్ చేసుకుని అవి చెక్ చేసుకుంటాయి. ఓకే ఇవి మనకు నార్మల్గా జరిగే ప్రాసెస్. సో డిక్లరేషన్ మనం ఇక్కడ పాస్ చేసాం కాబట్టి చెక్ చేసుకోదు.
ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఇవన్నీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ప్రీ డిఫైన్డ్ డిక్లరేషన్స్ ఉన్నాయి. సో నేను అవి కాకుండా నార్మల్‌గా నేను జనరేట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా. సో ఇందులో మనం ఏం యూజ్ చేసాం? హెడర్ ఫైల్స్‌ని యూజ్ చేసాం. ఓకే. నెక్స్ట్ లైబ్రరీస్‌ని యూజ్ చేసాం. అవునా? ఎందుకు? ప్రింట్ఎఫ్ డెఫినిషన్ తెచ్చుకోవడానికి. నెక్స్ట్ ఎడిషన్ డెఫినిషన్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లమ్ లేదు. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇంకా సి కోడ్‌ని యూజ్ చేసాం. సో నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఎలా? #include stdio.h ఇది కామన్. ఎందుకు? ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ డెఫినిషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. ప్రింట్ఎఫ్ కానీ, స్కాన్ఎఫ్ కానీ ఇన్‌పుట్, అవుట్‌పుట్ ఫంక్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇందులో. ఓకేనా? ప్రింట్ఎఫ్‌కి, స్కాన్ఎఫ్‌కి మాత్రమే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ #include ఓకే. నెక్స్ట్ add.h రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇంట్ మెయిన్ నెక్స్ట్ int a is equals to 10 b is equals to 20 c next c is equal to addition of a comma b. okay. next printf %d/n comma c. సో నేను ప్రోగ్రామ్ ఇలా రాసా. సో ఇలా రాస్తే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? అవుతుంది. ఎప్పుడు? ఇక్కడ ఒక .h ఫైల్ ఉండాలి. దీని డెఫినిషన్ ఎడిషన్ యొక్క డెఫినిషన్ ఒక లైబ్రరీలో ప్లేస్ చేసుకొని ఉండాలి మనం. అవునా? సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? మనం ఏం చేసాం? ప్రింట్ఎఫ్ అనేది ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. దాన్ని డైరెక్ట్‌గా మనం ఇన్వోక్ చేసాం. ఇక్కడ ఏం చేసాం? ఇక్కడ కూడా ఇన్వోక్ చేసాం. సో దానికంటూ డిక్లరేషన్ ఇవ్వలేదు. నెక్స్ట్ దానికంటూ ఒక డెఫినిషన్ కూడా ఇవ్వలేదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రింట్ఎఫ్ కూడా డెఫినిషన్ లేదు, డిక్లరేషన్ లేదు. జస్ట్ ఇన్వోకేషన్ చేసాం. బట్ ఇది ఎలా వర్క్ అయింది? దాని మెకానిజం బేస్ చేసుకుని మనం కొన్ని ఫంక్షన్స్‌ని లైబ్రరీస్‌లోని వాటి డిక్లరేషన్స్‌ని హెడర్ ఫైల్స్‌లోని పెడుతున్నాం. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? సో ఈ .h ఫైల్‌లో హెడర్ ఫైల్స్‌లో ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఈ లైబ్రరీస్‌లో ఫంక్షన్ డెఫినిషన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో అర్థమవుతుంది కదా? సో నెక్స్ట్ ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా వర్క్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ యాడ్.h అని ఒక హెడర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం. అవునా? ఈ యాడ్.hని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అందులో ఏముండాలి? ఇంట్ ఎడిషన్ ఇంట్ కామా ఇంట్ ఈ డిక్లరేషన్ ఉండాలి. సో ఈ డిక్లరేషన్ స్పెసిఫిక్ ఫైల్‌కే కావాలి అంటే ఈ యూజ్ చేసిన ఒక్క ఫైల్‌కే కావాలంటే నార్మల్‌గా ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు. లేదు నెక్స్ట్ ఎన్ని ఫైల్‌ని కంబైన్డ్‌గా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మెయిన్.c అనుకోండి ఇది. సో ఇది మెయిన్.c అనుకోండి. సో ఇందులో మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ 1.c, ప్రాజెక్ట్ 2.c ఇలా ఉన్నాయి. సో వీటిలో కూడా ఈ ఎడిషన్ ఫంక్షన్ నేను యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్టర్న్ యూజ్ చేసుకొని డిక్లరేషన్స్ ఇచ్చుకోవాలి. ఓకేనా? ఎందుకు? సో మనం ఇంక్లూడ్ చేసింది ఒక ఫైల్‌లో మెయిన్.cలో. సో నెక్స్ట్ ఫైల్‌లో మనం ఇంక్లూడ్ చేయకపోవచ్చు. సో ఇంక్లూడ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఎర్రర్స్ వస్తాయి. సో అలా ఎర్రర్స్ రాకుండా ఎక్స్టర్న్ యూజ్ చేసుకొని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్కోప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఈ ప్రింట్ఎఫ్ అని ఇవన్నీ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి ఎవ్రీ ఫైల్‌లో? ఎందుకంటే అవి ఎక్స్టర్న్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కాబట్టి. ఓకేనా? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ మనకు ఒక లైబ్రరీ ఫైల్ కావాలి. ఎయిదర్ .a కానీ లేకపోతే .so కానీ. ఓకే. సో ఇందులో ఏమవుతుంది? సో .a ఎందుకు? .so ఎందుకు? డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా తెలుసా? చెప్పండి. స్టాటిక్ డైనమిక్ లైబ్రరీస్ చెప్పారు కదన్న మొన్న. మన లైబ్రరీస్ ఇది స్టాటిక్ లైబ్రరీ అని, ఇది డైనమిక్ లైబ్రరీ అని. సో వాటి డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా తెలుసా ఎవరికైనా? Static library is fixed in size. నెక్స్ట్ Dynamic library can be extended. సో స్టాటిక్ లైబ్రరీని కూడా నేను ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటా. కావాలంటే కంపైల్ చేసుకుంటా. మళ్ళీ రీకంపైలేషన్ చేసుకుంటా. అవును సార్. ఆ రీకంపైలేషన్ చేయకుండా యూజ్ చేయడానికి డైనమిక్ లైబ్రరీ బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఓకే. To ఇంకా avoid such అడిషనల్‌గా errors. ఇంకా ఏమైనా? ఎందుకు అసలు రీకంపైలేషన్ ఎందుకు చేయాలి? సో దీన్ని రీకంపైలేషన్ ఎందుకు చేయాలి? దీన్ని ఎందుకు చేయకూడదు? సో ఇదైనా సరే మనం ఏం చేస్తాం? ఒక .c ఫైల్‌ని కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇది కూడా .c ఫైల్‌ని మనం
కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. కన్వర్షన్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్‌కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? దీన్ని .oకి దీన్ని .oకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. కన్వర్ట్ చేసి లింకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తాం యూజింగ్ -l. ఓకే. సో ఇలా చేసినప్పుడు 2 కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు దీనిలోనే అడిషనల్ కోడ్ రాసావు. సో దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్‌గా మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేయాలి. సో దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ కోడ్‌గా మళ్ళీ కంపైల్ చేయాలి. సో అలాంటప్పుడు మళ్ళీ దీనికి రీకంపైలేషన్ ఎందుకు? దీనికి రీకంపైలేషన్ ఎందుకు అవసరం లేదు? అంటే చూసిన ఎగ్జాంపుల్‌లో ఏమర్థమైందంటే బ్రో, స్టాటిక్ లైబ్రరీలో ఫైల్ ఇస్తున్నాం. డైనమిక్ లైబ్రరీలో అడ్రెస్ ఇస్తాం. అడ్రెస్ పాస్ చేస్తున్నాం. ఫైల్ యొక్క అడ్రెస్‌ని. సో దాన్ని ఓకే. డైనమిక్ లైబ్రరీలో ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేస్తే దాన్ని హ్మ్. ఫైల్‌ని రీకంపైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అడ్రెస్సే కాబట్టి ఫైల్ వస్తది అవుట్‌పుట్. హ్మ్. అదే స్టాటిక్ లైబ్రరీలో ఫైల్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి మోడిఫికేషన్‌కి ఛాన్స్ ఉండదు. ఓకే. సో దానివల్ల రీకంపైలేషన్ ఆ! చేసుకోవాలి. అది కంపల్సరీ చేసుకోవాలి దాన్ని. సో ఇవి .a అంటే ఏంటంటే స్టాటిక్. స్టాటిక్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దానితో పాటు ఏమో యాడ్ అవుతుందంటే మీనింగ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎడిషన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం కదా! సో ఈ ఎడిషన్ ఫంక్షన్ యొక్క కోడ్ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్‌కి. ఓకేనా? సో మనకి ఈ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్‌కి .aలో ఉన్న కోడ్ అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది. ఒక కాపీ వచ్చి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్‌లో కాపీ అవుతుంది. ఓకే. కమింగ్ టు డైనమిక్ లైబ్రరీస్. డైనమిక్ లైబ్రరీస్‌లో అయితే మనం డైరెక్ట్‌గా లొకేషన్ పాస్ చేస్తాం. ఓకే. దాని లొకేషన్ ఎక్కడుందో పాస్ చేసి చెప్తాం. ఆ లొకేషన్‌కి వెళ్లి ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్‌లో నువ్వు దాని డెఫినిషన్ తెచ్చుకో. కంపైలేషన్ టైమ్‌లో తెచ్చుకోవద్దు. ఓకే. సో ఇది ఎందుకు మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటబుల్ సైజ్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా అందరికి? సో స్టాటిక్ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇవి సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూటబుల్ సైజ్. డైనమిక్ లైబ్రరీస్ అయితే ఎగ్జిక్యూటబుల్ సైజ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ స్టాటిక్ లైబ్రరీస్ ఫాస్ట్‌గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అందులోనే ఉంది కాబట్టి. డైనమిక్ లైబ్రరీస్ స్టాటిక్ లైబ్రరీస్ కన్నా కొంచెం స్లోగా ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్‌లో మనం వెళ్లి ఎక్కడికో వెళ్లి తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా అందరికి? అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి స్టెప్స్ అంటే సో కంపైలేషన్ ఎందుకు చేయాలి అంటే సో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేసేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఒక ఫైల్‌ని మనం ఒక లైబ్రరీలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్‌గా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ టైమ్ దాంట్లో ఏమైనా మోడిఫికేషన్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైమ్ కూడా కంపైల్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి. లేకపోతే రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి అందులో ఉండవు. ఓకే. రిఫ్లెక్షన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడిషన్ ఫంక్షన్‌లో నేను ఇంకా ఎడిషన్ అంటే ఏం చేశానంటే 3 వేరియబుల్స్‌ని ఎడిషన్ చేయాలని ఇంకొక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాననుకో. ఓకే. 3 వేరియబుల్స్‌కి ఎడిషన్ చేయాలని ఇంకొక ఫంక్షన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మనం కోడ్‌ని 3 యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ 3 ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ లోపల ఉన్న రిటర్న్ స్టేట్మెంట్‌ని కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. అవునా? సో ఈ రిఫ్లెక్షన్స్ అన్నీ పర్టిక్యులర్‌గా జరగాలి అంటే మనం దాన్ని రీకంపైల్ చేసుకోవాలి. ఓకే. లేకపోతే రీకంపైలేషన్ అవసరం లేదు. స్టాటిక్ డైనమిక్ లైబ్రరీస్‌కైతే. ఎందుకంటే ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్‌లో ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ ఉన్నా అవి వెళ్లి పర్టిక్యులర్ లొకేషన్స్‌కి వెళ్లి తీసుకుంటాయి కాబట్టి. అర్థమైందా? సో మనం ఒక లైబ్రరీ ఫైల్‌ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఇంట్ ఎడిషన్ సమ్ ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై అని పెట్టుకున్నాం. సో రిటర్న్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. సో ఇదొక ఫంక్షన్ డెఫినిషన్. అవునా? సో దీన్ని ఏం చేసాం? సమ్ యాడ్ డాట్ సి అని పెట్టుకొని దీన్ని మనం జీసీసీ హైఫన్ హైఫన్ చెప్పండి. కమాండ్ చెప్పండి. ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ వచ్చే వరకు మనం ఆపాలంటే. అంటే థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ హైఫన్ కంపైలేషన్ తర్వాత స్టాప్ చేయాలంటే ఏ ఫ్లాగ్ యూజ్ చేయాలి? సి. ఎస్ అనేది సెకండ్ స్టేజ్ అన్న. ఎస్ అంటే అసెంబ్లీ స్టేజ్ తర్వాత ఆపడానికి. ఆబ్జెక్ట్ కోడ్‌ని అంటే ఇది డాట్ ఎస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. హైఫన్ ఎస్ యూజ్ చేస్తే. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? డాట్ ఓ ఫైల్ జనరేట్ అవ్వాలి. సో డాట్ ఐకి అయితే మనం హైఫన్ ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డాట్ ఎస్ యూజ్ చేస్తే డాట్ ఎస్ ఫైల్ వస్తది. సో ఈ డాట్ ఓ ఫైల్ రావాలంటే మనం హైఫన్ ఐ యూజ్ చేసుకోవాలి. అయ్యేనా? చూడండి అయ్యేనా కన్ఫర్మ్‌గా? సియా? ఐ కాదు సి. ఓకే. సి. ఓకేనా?
సో నాకు డౌట్ సార్ యువర్ టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ కాదన్న, నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ టెస్టింగ్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ వచ్చి ఐఫన్ సిఏ అయ్యే డౌట్ వచ్చింది. ఓకే అలా ఏం లేదన్న. నెక్స్ట్ ఐఫన్ యూజ్ చేసుకుని ఏం చేయొచ్చు, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ నేమ్ని రీనేమ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో మనం కమాండ్ యూజ్ చేసాం ఏంటి, జీసీసీ -c ఎగ్జిక్యూటివ్. ఓకే, సి ఫైల్ ఇస్తాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ దాన్ని ఎలా మార్చుకోవాలనుకుంటున్నాం, .ok మార్చుకోవాలనుకుంటున్నాం. ఓకేనా. సో ఇది జనరేట్ అయింది, ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ .o ఫైల్ జనరేట్ అయింది. దీన్ని మనం స్టాటిక్ లైబ్రరీగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో కమాండ్స్ నాకు అంత గుర్తులేవు, నేను గ్రూప్లో పెట్టాను కదా, ఆ కమాండ్స్ ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా. తర్వాత మనం లొకేషన్స్ని పాస్ చేస్తాం, 2 times లొకేషన్స్ని పాస్ చేస్తాం. ఓకే, డైనమిక్ లైబ్రరీస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు 2 times మనం లొకేషన్స్ పాస్ చేస్తాం. ఎందుకు, ఒకటి లింక్ చేయడానికి, లైబ్రరీ ఫైల్ని ఫస్ట్ లింక్ చేయడానికి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్కి, నెక్స్ట్ దాని మీనింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలని ఇంకొక లొకేషన్ని మనం పాస్ చేస్తాం. ఓకేనా, అర్థమైందా. మనం డైనమిక్ లైబ్రరీస్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు 2 లొకేషన్స్ని పాస్ చేస్తాం. ఎందుకు అంటే, ఒకటి ఆ లొకేషన్స్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఫైల్ చెక్ చేసుకోవడానికి, నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి. ఓకేనా, అర్థమైంది అసలు ఎందుకు మనకు హెడర్ ఫైల్స్ ఎందుకు, నెక్స్ట్ లైబ్రరీస్ ఎందుకు అనేది అర్థమైంది. సో మనకి ఇప్పుడు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఫంక్షన్స్, ఏమైనా ఫంక్షన్స్ మనకి మల్టిపుల్ సి ఫైల్స్లో యూజ్ చేస్తున్నామంటే మనం ఖచ్చితంగా ఆ ఫంక్షన్ని ఒక చోటే రీప్లేస్ చేసుకుని, ఎందుకు, సో ఎగ్జిక్యూటబుల్ సైజ్ ఫైల్ ఎక్కువ అవ్వకూడదు. ఎవ్రీ ఫంక్షన్లో మనం ఎవ్రీ ఫైల్లో ఏం చేసాం, సమ్ ఫంక్షన్ రాసామనుకోండి, మనకి 10 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, 10 ఫైల్స్లోనే ఎడిషన్ ఫంక్షన్ ఉంది. సో 10 ఫైల్స్లో రాస్తే ఏమవుతుంది, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కంపైలేషన్ చేసిన తర్వాత. సో అలా అవ్వకుండా ఏం చేస్తామంటే, ఫైల్ సైజ్ తక్కువ ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలంటే, ఒక ప్రాసెస్కి పర్టికులర్ సైజ్ అని ర్యామ్లో అలొకేట్ అవుతుంది. సో మనకి మెమరీ ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి లైబ్రరీస్ని యూజ్ చేసుకొని మనం డేటాని తెచ్చుకుంటాం. ఓకేనా, మనకి ఎందుకు లైబ్రరీస్ అంటే, లైబ్రరీస్ని యూజ్ చేసుకుని మెమరీని ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అర్థమైందా లేదా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి బ్రో, సిపిలోనే స్టోర్ అవుతాయా రిజిస్టర్స్ లో? ఇన్ఫర్మేషన్ అంతానా, ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో లింకర్ అడిషనల్ గా కొన్ని ఫంక్షన్స్ యాడ్ చేస్తుంది, కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తుంది. ఎందుకు, ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్కి వెళ్ళి తెచ్చుకోమని. అవునా, మన కమాండ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం, సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తాం దానికి. కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు జీసీసీ -c అని, ఫ్లాగ్స్ అని ఇవన్నీ చెప్తే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా కెర్నల్ ఏం చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పాస్ చేస్తాం. అర్థమైందా. సో ఇవి ఎందుకు ఏ లొకేషన్స్లో ఉంటాయి అంటే, బై డిఫాల్ట్ లొకేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి, ఆ బై డిఫాల్ట్ లొకేషన్స్ కంపైలర్కి తెలుసు, సో ప్రాబ్లం ఉండదు. మనం యూజర్ డిఫైన్డ్గా మనం చేసేది ఏంటంటే, ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్స్లో ఉంటాయని మనం ముందుగా వారికి చెప్పాలి. లేకపోతే అవి ఏం చేస్తాయి, బై డిఫాల్ట్ లొకేషన్స్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటాయి. సో ఆ ఫ్యాటర్ ఫైల్ కానీ, ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ కానీ లేదు, .so ఫైల్ కానీ .a ఫైల్ కానీ లేదు, లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఓకేనా. సో ప్రెజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాయని చెప్పడానికి హెడర్ ఫైల్కి అయితే డబుల్ కోట్స్ ఇస్తాం. అదే నార్మల్ లైబ్రరీ ఫైల్కి అయితే మనం డైరెక్ట్గా ఆ డైరెక్టరీ యొక్క పాత్ని ఎంటర్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఇది వచ్చేసరికి బై డిఫాల్ట్. ఓకే, ఇది వచ్చేసరికి బై డిఫాల్ట్ లొకేషన్ user/include. ఇది వచ్చేసరికి ప్రెజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. సో ఈ ప్రెజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఏంటి అని మనం తెలుసుకోవాలంటే, మన టెర్మినల్లో pwd అని కొడితే మనకి ప్రెజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ లొకేషన్ వస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా, pwd అని కొడితే మనకి ప్రెజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ లొకేషన్ వస్తుంది. ఇది క్యాపిటల్ P కాదు, స్మాల్ p. ఓకే, అర్థమైందా. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైంది. సరే అండి.
అంటే మనకు ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తేనే ఇవి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఏంటి, కంపైలర్ ఎలా వెళ్ళింది, ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏ లొకేషన్కి వెళ్ళి ఏం తెచ్చుకుంది అనేది మనకు ప్రోగ్రామ్ చేస్తేనే అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా? ఈ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు చెప్పరు, మన ఇన్స్టిట్యూట్లోనే చెప్తున్నారు. ఈ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు చెప్పరు. నేనే వాళ్ళు చెప్పిందే కదా నేను చెప్పేది. వీఆర్ ఇన్ నవీన్ ట్యూటోరియల్స్. మనం పెడదాం, ఇన్స్టిట్యూట్ పెడదాం. నేను అనుకుంటున్నా మనం ఏం చేస్తాం, ఒక రోజు జాబ్ చేసి ఏదో చేయాలని చూద్దాం, అప్పుడు ప్లాన్ చేద్దాం. యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడదాం. యూట్యూబ్ అవునన్నా, అంటే ఎవరన్నా వచ్చినా పర్లేదు. చెప్పన్నా ఏంటన్నా? షేర్ చేయండి. చెప్పండి. నవీన్, ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఓ ఫ్లాగ్ యూజ్ చేసి మనం డిజైర్డ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం కదా. అవును. అయితే మరి .o ఎందుకు ఇస్తాం? మళ్ళీ తర్వాత జస్ట్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోదా? అది ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ కాబట్టి ఓ ఇవ్వాలా? ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ ని మనం ఏమన్నా మార్చుకోవాలంటే మనం ఐఫోన్ ఓ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు యాడ్.సి అని ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసావు. ఐఫోన్ ఓ కాదు, యాడ్.o అని ఇస్తాం కదా. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ నేమ్ యాడ్ అని ఇస్తే సరిపోదా? యాడ్.o ఎందుకు? సరిపోదు. ఎందుకంటే యాడ్ అంటే మనకి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అయితే యాడ్ అని ఇస్తాం, అవునా? ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అయితే యాడ్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ కాబట్టి. అన్నా నువ్వు ఏదేదో తీసావు. రన్ టెస్ట్. ఓకే. ఓకే. ఫంక్షన్స్ అవి. ఓకే. అరే ఆఫ్ ఫంక్షన్ పాయింటర్స్ అది. ఓకేనా? అరే ఆఫ్ ఫంక్షన్ పాయింటర్స్ అంటే ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నిటివి బేస్ అడ్రస్ వచ్చేసరికి ఈ ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ అని ఒక అరే తీసుకుని అందులో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాడు. ఓకే. ఓకే. అంటే 0th ఫంక్షన్ అది. 0, 1, 2, 3, 4. ఇది వచ్చేసరికన్నా వాయిడ్ ఫంక్షన్ పాయింటర్ అది. చూడండి ఒకసారి ఏంటంటే మనకి ఫంక్షన్ పాయింటర్స్ ఎలా తీసుకుంటాం, స్టార్ సమ్ ఫంక్షన్ పాయింటర్ నేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ పారామీటర్స్ ఏమైతే అవి. మీరు పారామీటర్స్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఇచ్చిన పారామీటర్స్ వాయిడ్ కాబట్టి అవి ఇన్పుట్స్ ఏం తీసుకోదు ఆ ఫంక్షన్ పాయింటర్. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అరే ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది ఫంక్షన్ పాయింటర్ ఆఫ్ అరేస్, ఇది అరేస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ పాయింటర్. అంటే ఏమవుతుంది, ఈ ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ అని ఇది ఒక పాయింట్, ఇది ఒక అరే. ఈ అరేలో మనకి వీటి బేస్ అడ్రసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. ఈ బేస్ అడ్రసెస్ అన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతున్నాయి. ఈ ప్రోగ్రామ్ కౌంట్ ఎంత ఉందో చూసుకుని, ఎన్ని ప్రోగ్రామ్ కౌంట్స్ ఉన్నాయి చూసుకుని వాటిని బేస్ చేసుకుని ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నారు. ప్రోగ్రామ్ కౌంట్ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఎంత అయింది, 11 అయింది, అవునా? ఆ వాల్యూ వచ్చేసరికి అక్కడ రీప్లేస్ అవుతుంది. ఫ్లాష్ అలర్ట్ ఆ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. అరే ఆఫ్ ఫంక్షన్ పాయింటర్స్ అన్న, అరే ఆఫ్ ఫంక్షన్ పాయింటర్స్. నాకు పంపించండి. నాకు ఇందులో కొంచెం డౌట్ ఉంది ఏంటంటే, సో ఫంక్షన్ పాయింటర్‌కి డైరెక్ట్‌గా అరే ఇంక్లూడ్ చేశారేంటి అని. అంతే నాకు తెలిసి ఇదేంటంటే నథింగ్ బట్ ఇది వాయిడ్ రిటర్న్ టైప్ ఇది. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి పారామీటర్స్‌ది. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి ఫంక్షన్ పాయింటర్. కాకపోతే పక్కన అరే ఇచ్చారు. అదే కొంచెం తేడా కొడుతుంది నాకు. అరే ఇచ్చారు. అరే ఇస్తే అక్కడ 0 పెడితే ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.
1 అయితే నెక్స్ట్ 1 ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. ఇలా ఇవేంటి ఈ డెఫినిషన్ కూడా ఎలా ఇచ్చారు చూసావా? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ బ్రేసెస్ అని ఇచ్చారు. అంటే కర్లీ బ్రేసెస్ అంటే ఇది ఖచ్చితంగా అర్రే. ఇవన్నీ కూడా అర్రేలో ఎలిమెంట్స్. ఇవి అడ్రెసెస్ వచ్చి ఇక్కడ కాపీ అవుతున్నాయి. సో ఈ ఫంక్షన్ పాయింటర్స్ ఓకే. ఈ ఫంక్షన్ పాయింటర్స్‌ని ఒక అర్రేలో డిఫైన్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేశారు. కరెక్టే. మెకానిజం అయితే కరెక్టే అన్న. అర్రే ఆఫ్ ఫంక్షన్ పాయింటర్స్. ఓకేనా? తీసాను. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? ఏదన్నా? ఓకే. కాల్ బై రిఫరెన్సా? ఓకే. మర్చిపోయాది. నాకు అలా గుర్తు చేయండి లేకపోతే నేను మర్చిపోతా. డౌట్స్ ఉంటే చెప్తారన్న. ఇదేమంత ఇబ్బందేం కాదు కదా ఎవరికీ. సో మీరు నాకు ప్రోగ్రామ్ షేర్ చేశారు కదన్నా! అందులో మీరేం చేశారంటే ఇంట్ ఐపీటీఆర్ అని ఇచ్చారు. ఓకేనా? సో ఇందులో మీరు ఇంట్ ఐపీటీఆర్ అని ఇచ్చారు. మీరు స్టార్ ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. స్టార్ ఇంక్లూడ్ చేయకపోతే పాయింటర్ కాదు. ఓకేనా? మన పీటీఆర్ అనేది ఈ ఐపీటీఆర్ అనేది ఒక వేరియబుల్ అంటే ఇది ఒక ఐడెంటిఫైయర్ అన్నమాట. ఐపీటీఆర్ కానీ ఇది ఏదైనా ఒక నేమ్. ఈ నేమ్‌ని మనం పర్టిక్యులర్ వేరియబుల్‌కి అసైన్ చేస్తున్నాం అంతే. ఓకేనా? పీటీఆర్ అంటే ఖచ్చితంగా అది పాయింటర్ వేరియబుల్ కాదు. అదొక ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్. సో స్టార్ ఇంక్లూడ్ చేస్తేనే అది ఖచ్చితంగా పీటీఆర్ అవుతుంది. పాయింటర్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇంట్ ఎడిషన్ ఇంట్ స్టార్, ఇంట్ స్టార్. ఇదొక ఫంక్షన్ అనుకోండి. ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్. సో ఏం చేశారంటే ఇంట్ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10, b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20, c ఓకే. c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎడిషన్. సో ఇది రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏముండాలి? స్టార్ టైప్ ఉండాలి. ఇంట్ స్టార్ అంటే ఏంటి? అదొక ఇంటీజర్ డేటా యొక్క బేస్ అడ్రెస్ అయి ఉండాలి. సో మనం వేరియబుల్స్‌ని యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్‌ని యాంపర్సెంట్ a, యాంపర్సెంట్ b పాస్ చేస్తాం. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక స్టాక్ ఫ్రేమ్‌లో ఇది మెయిన్ ఫ్రేమ్ కదా! మెయిన్ ఫంక్షన్ స్టాక్ ఫ్రేమ్. ఇదొక a వేరియబుల్, b వేరియబుల్. సో దీనికంటూ ఒక అడ్రెస్ ఉంది. దీనికంటూ ఒక అడ్రెస్ ఉంది. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎడిషన్ ఫంక్షన్‌కి పాస్ చేస్తున్నాం. ఇది ఎడిషన్ ఫంక్షన్. ఓకే. ఎడిషన్ ఫంక్షన్‌కి ఒక వేరియబుల్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. ptr1, ptr2 అని. సో ఇవి కొంచెం మెమరీ అలొకేట్ అయింది. సో వీటికి సమ్ అడ్రెస్ ఉంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏం చేశారు? ప్రింట్ఎఫ్ సి ప్రింట్ చేశారు అనుకోండి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటి? సో ఎడిషన్ ఫంక్షన్. సమ్ ఎడిషన్ ఫంక్షన్ వచ్చింది. సో ఇంట్ స్టార్ ptr1, ఇంట్ స్టార్ ptr2. సో ఇక్కడ ptr1, ptr2 ప్లేస్‌లో మీరు కావాలంటే ఏ, బి అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఏ, బి అని పెట్టుకున్నాం కాబట్టి నార్మల్ వేరియబుల్స్ అవ్వవు. ఓకే. స్టార్ ఉందంటే అది ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. కాకపోతే దాని బిహేవియర్ వచ్చేసరికి పాయింటర్ లానే ఉంటది. ఓకేనా? అర్థమవుతుందన్నా? సో రిటర్న్ ఏం చేసుకోవచ్చు? స్టార్ ptr(1), స్టార్ ptr(2). సో ఇది రిటర్న్ చేస్తే ఏమవుతది? ఫస్ట్ ఇది ఇనిషియలైజేషన్. సో ఇనిషియలైజేషన్‌లో ఒక స్టార్ యూజ్ చేస్తాం. ఇంట్ స్టార్ ptr1కి డిఫరెన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ స్టార్ ptrకి డిఫరెన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది డేటా టైప్ యూజ్ చేసామంటే ఖచ్చితంగా అది స్టార్‌ని ఇనిషియలైజేషన్ కింద యూజ్ చేసుకుంటది. డేటా టైప్ యూజ్ చేయకపోతే స్టార్‌ని డీరెఫరెన్సింగ్ ఆపరేటర్‌గా యూజ్ చేసుకుంటది. ఓకేనా? సో ఇక్కడేంటి ఇంట్ స్టార్ ptr1. సో ఇవి మనం ఇనిషియలైజ్ చేసాం 2 పాయింటర్ వేరియబుల్స్‌ని. సో వాటికి ఏ అడ్రెస్ వచ్చింది? వాటి అడ్రెస్ ఏంటంటే యాంపర్సెంట్(a) అడ్రెస్ ఒకటి, యాంపర్సెంట్(b) అడ్రెస్ ఒకటి మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. త్రూ 2 పాయింటర్ వేరియబుల్స్ ptr1, ptr2. సో మనం డీరెఫరెన్స్ చేసాం. ఓకే. డీరెఫరెన్స్ ఆఫ్ ptr1 ప్లస్ డీరెఫరెన్స్ ఆఫ్ ptr2 అంటే ఏమొస్తది? ఈ అడ్రెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ అడ్రెస్‌కి వెళ్ళి ఆ అడ్రెస్‌లో ఉన్న లొకేషన్‌ని యాక్సెస్ చేసుకుంటది. ఎవరు? ఈ పాయింటర్ p1 అండ్ పాయింటర్ p2. సో వాల్యూ 10 ప్లస్ 20. రిటర్న్ దేనికిచ్చాం? సికి ఇచ్చాం. సో ఈ రిటర్న్ వాల్యూ ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది ఇలా ఎందుకు చేసుకోవాలి అంటే ఈ వేరియబుల్స్ మీద ఏమైనా ఆపరేషన్ చేసాం వేరే ఫంక్షన్‌లో. సో దాని అవుట్‌పుట్స్ కానీ దాని ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఏమైనా ఇందులోనే రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే మనం
కాల్ బై రెఫరెన్స్ మెకానిజం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో జస్ట్ వర్క్ మనం చేసుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటది. ఆన్‌లైన్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటది? నాకు పేపర్ వర్క్ ఎలా ఉంటది? పేపర్ ఎగ్జామ్. ఆన్‌లైన్ ఎగ్జామ్ అయితే ఏంటి? జస్ట్ ఒక కాపీ మనకు పంపిస్తాడు. సో పంపించిన తర్వాత ఏం చేసావు? నువ్వు ఆ కాపీని యూజ్ చేసుకొని ఎగ్జామ్ రాసావు. రాసిన తర్వాత ఈ కాపీ, ఈ జనరేటెడ్ కాపీ వాళ్ళ దగ్గరికెళ్తది. అంటే నీ దగ్గర ఉన్నది యాక్చువల్ ఒరిజినల్ కాదు. కాపీ. సో ఇదొచ్చేసరికి కాల్ బై వాల్యూ మెకానిజంకెళ్తది. ఓకేనా? సో కాల్ బై వాల్యూ మెకానిజం అంటే ఏంటంటే, నీకు కొన్ని అడిషనల్ సాఫ్ట్ కాపీస్ ఇచ్చారు. ఒక్కొక్క కాపీనే నీకు ఫార్వర్డ్ చేశారు. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది ఒక కాపీయే. 100 మెంబర్స్‌కి పాస్ చేస్తారు. సో రాసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఈ కాపీ వెళ్తది. ఓకేనా? నీ దగ్గర ఒక పేపర్ ఉంది. ఒక పేపర్‌ని ఏం చేసావు? 100 స్టూడెంట్స్‌కి కాపీ చేసి పంపించావు. లేకపోతే 1000 స్టూడెంట్స్‌కి కానీ. పంపించిన తర్వాత రిప్లై వాళ్ళకి ఎన్ని పేపర్స్ వస్తాయి? 1000 పేపర్స్ వస్తాయి. ఓకే. సో ఈ డేటా రిటర్న్ చేసిన డేటా వచ్చేసరికి ఎంతైనా రావచ్చు. కాకపోతే మనం ఒకటే రిటర్న్ చేయగలం. ఓకే. బట్ ఇక్కడ మనం ఒక పేపర్‌ని కాపీ ఇచ్చాం. బట్ కమింగ్ టు ఆఫ్‌లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఉంటది? వాడి దగ్గర ఒక పేపర్ ఉందంటే, ఆ ఒక్క పేపర్‌ని డైరెక్ట్‌గా ఇవ్వాలి. కాపీ కాదు ఒరిజినల్. ఒరిజినల్ ఇస్తే ఆ ఒరిజినల్ వీడు ఎగ్జామ్ రాసి మళ్ళీ రిటర్న్ ఇస్తాడు. సో ఇదొచ్చేసరికి రిఫరెన్స్ మెకానిజం. అంటే ఈ పేపర్ మీదే రిఫ్లెక్షన్స్ జరగాలంటే, మోడిఫికేషన్స్ జరగాలంటే మనం కాల్ బై రిఫరెన్స్ మెకానిజం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? అడ్రెస్ ఎందుకు యూజ్ అవుతది ఇక్కడ? డైరెక్ట్‌గా నార్మల్‌గా అయితే ఇది మనకు మెయిల్ చేస్తారు, ఏదో చేస్తారు. అడ్రెస్ ఎందుకంటే ఈ పేపర్ ఉన్న లొకేషన్ అడ్రెస్. ఈ పేపర్ ఉన్న లొకేషన్ అడ్రెస్ తెలుసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్విజిలేటర్ ఉన్నారనుకోండి. ఆయన స్టార్టింగ్‌లో ఉంటాడు. మనం ఎండింగ్‌లో ఉంటాం. ఎయిదర్ వాళ్ళన్నా మన దగ్గరికి రావాలి, లేకపోతే మనమన్నా వాళ్ళ అడ్రెస్‌కి వెళ్ళాలి. సో అది ఈ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. కాల్ బై వాల్యూ కానీ, కాల్ బై రిఫరెన్స్ కానీ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఇవి. ఓకేనా? అర్థమైందన్నా? ప్రాక్టీస్ చేయండి. మనకి నార్మల్‌గా అయితే అవసరం లేదు అనిపిస్తే రిఫరెన్స్ మెకానిజం యూజ్ చేయకపోవడం మంచిది. సో మీకు కావాలంటే గనుక యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే రిఫరెన్స్ మెకానిజం యూజ్ చేయడం ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడిషన్ అనుకోండి. సో మనం అక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? అవునా? సో అక్కడి నుంచి పాయింటర్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకొని ఇంత తలపోటు ఎందుకు మనకి? కాకపోతే ప్రోగ్రామ్ ఫాస్ట్ ఉండాలంటే పాయింటర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ప్రోగ్రామ్ ఫాస్ట్ ఉండాలంటే పాయింటర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఎందుకు మాకు తలపోటు అనుకుంటే వదిలేయొచ్చు. సో కొన్ని సార్లు మనకు ఖచ్చితంగా కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ ఉందనుకోండి. మెయిన్ ఫంక్షన్‌లో ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది. దాన్ని మనం ఇంకొక ఫంక్షన్‌లో యూజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఖచ్చితంగా దాని బేస్ అడ్రెస్సే కావాలి మనకి. సో అటువంటి టైంలో రిఫరెన్స్ మెకానిజం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రిటర్న్ కూడా మనకు అవసరమైతేనే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బ్రేక్‌లో వాడుకోవచ్చన్న. రిటర్న్ కూడా బ్రేక్‌లో వాడుకోవచ్చు. అది. సో క్లియర్ కదా? మిగిలిన వాళ్ళకి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? బాబు చెప్పన్నయ్యా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా లేదా? లేవు. కానీ క్లియర్ అయిందా? కోడ్‌గా రాయాలంటే అంటే ఏం చూసుకోవాలి? ఎలా కోడ్ రాసుకోవాలి? ఎఫిషియెంట్‌గా రాయాలి అంటేనా? ఎట్లా? ఆ! కోడ్ ఎఫిషియెంట్‌గా రాయాలంటే ముందు మనం లాజిక్ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే పేపర్ వర్క్ చేయాలి ఫస్ట్. ఎందుకు అంటే లాజిక్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? మనం కంపైలర్‌లా బిహేవ్ చేసి ఒకటి అనుకుంటాం. అనుకుని తర్వాత ఎంత సింప్లిఫైడ్ వేగా అంటే సింప్లిఫైడ్ వేగా అంటే ఏంటి? సో ఏ = A+10 అనుకో. మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? A+10 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో అలా సింప్లిఫై చేసుకోవాలంతే. కోడ్ ఫాస్ట్‌గా ఉండాలి. అంటే కోడ్ కొంచెం ఎఫిషియెంట్‌గా ఉండాలంటే ఎయిదర్ మెమరీ కాన్సెప్ట్ అన్నా కావాలి మనకి. లేకపోతే ఎగ్జిక్యూషన్ కాన్సెప్ట్ అన్నా కావాలి. అవునా? ఓకే. సో మెమరీ కాన్సెప్ట్ కావాలి అంటే గనక ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో నాకు మెమరీ ప్రాబ్లమ్ లేదు అంటే గనక నార్మల్‌గా ఒక ఫంక్షన్‌లోనే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్‌ని. లేకపోతే డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ కూడా ఓకే. మెమరీ ఎఫిషియెంట్‌గా యూజ్ చేసుకోవాలంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా రాస్తారు కోడ్. ఓకేనా? అవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్సే. మనం ఒక సింగిల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్‌లో రాసినా, మల్టిపుల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌లో రాసినా సీపీయూ దాన్ని మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ గాని కన్సిడర్ చేసుకుంటది. సో యూజర్ అండర్‌స్టాండింగ్ అంటే చూడడానికి అర్థమయ్యేలా రాసుకోవాలి అంతే. సో కోడ్ రాస్తున్నారు బానే ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే అందరూ నాలెడ్జ్ ఉంది. బేసిక్ నాలెడ్జ్, థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ కోడ్ నాలెడ్జ్ ఉండట్లేదు. ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయండి. ఓకే. ఓకేనా? సో మనకు తెలిసింది కోడ్ మీద పెట్టలేకపోతున్నాం. దాన్ని కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే మంచిది.
ఓకే. అంతే కదా, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? నాకైతే అంతే. నా గణేష్ బ్రో అంతేనా, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? అప్ టు నో క్లియర్ బ్రో. ప్రిపేర్ అవ్వండి, టైం వేస్ట్ చేయకండి, టైం దొరికినప్పుడల్లా ప్రిపేర్ అవ్వండి. హలో అన్నా, అంత వద్దన్నా, నన్ను పాడు చేయకండి. అదే సరదాగా అన్నాను, అర్థమైంది. సరే అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా, ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే డౌట్స్ వస్తాయి, ఇది ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, ఇది ఎందుకు యూజ్ చేయకూడదని. ఓకేనా? నవీన్, అయిపోయింది. చెప్పు. ఇందాక నేను టెక్స్ట్ చేసింది చూసినావా? టెక్స్ట్ చేసినవిగా చూసా. అది కర్నల్, అది డిఫరెన్స్ చెప్పలేదు కదా. అంటే ఆ కర్నల్ కి అంటే అదొక రఫ్ ఐడియా వచ్చింది. నేను ఓకే, మనకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ తెలుసు కదా, ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి, కంపైలర్ ఇవన్నీ. సో నెక్స్ట్ ఓఎస్ కి కర్నల్ కి డిఫరెన్సెస్ తర్వాత చెప్తా, ఏదో రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ ఏదో ఫ్రీ టైం చూసుకుని చెప్తాం. రెండు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుందని చెప్పలే. ఓకే సరే అయితే బాయ్, టైం అయిపోయింది. బ్రో హ్యావ్ యు స్పాన్సర్డ్ ద మైక్ బ్రో? యా బ్రో. డైనమిక్ లైబ్రరీ, ఐ హావ్ షేర్డ్ దెమ్. డైనమిక్ లైబ్రరీ. ఓకే, అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది. సరే.